بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سکندر اعظم اور حضرت خضر علیہ السلام کا وادی ظلمت کا سفر۔ دنیا کی نصف سلطنت فتح کرنے کے بعد بھی سکندر کے دل میں ایک خلش باقی تھی۔ اس میں اسے بچپن سے ہی اپنے استاد ارسطو اور پھر ایک صوفی بزرگ سے آب حیات کا ذکر سننے کو ملا تھا، وہ چشمہ جس کا پانی پینے والا کبھی نہیں مرتا۔ سکندر اعظم سوچتا تھا، اگر میں یہ آب حیات حاصل کر لوں تو میں ہمیشہ زندہ رہوں گا اور میرا نام دنیا کے آخری انسان تک پہنچے گا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب اس نے اپنے سب سے خفیہ اور پراسرار سفر پر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس سفر میں اس کے ساتھ صرف وہی لوگ جا سکتے تھے جو بہادر، وفادار اور راز رکھنے والے ہوں۔ اس نے اپنے بہترین سپاہیوں کا انتخاب کیا، چند وزیروں کو ساتھ لیا اور سب سے اہم بات یہ کہ اپنے ہم سفر کے طور پر حضرت خضر علیہ السلام کو ساتھ لیا، جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ چند دنوں کی مسافت کے بعد لشکر ایک ایسی سرزمین پر پہنچا جہاں سورج کی روشنی دھیرے دھیرے کم ہونے لگی۔ پہاڑ سیاہ، درخت عجیب اور پرندوں کی آوازیں خاموش تھیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اے سکندر، یہ وادی ظلمت کی ابتدا ہے۔ جو لوگ کمزور دل کے ہوں گے وہ یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے۔ سکندر نے لشکر کو رکنے کا اشارہ دیا اور کہا، یہاں سے صرف وہ لوگ آگے بڑھیں گے جو میرے ساتھ آخری دم تک رہنے کو تیار ہیں۔ چند سپاہیوں نے ڈر کے مارے پیچھے رہنے کا فیصلہ کیا۔ یوں سکندر، خضر علیہ السلام اور ایک چنیدہ قافلہ آگے بڑھا۔ جیسے جیسے وہ وادی میں داخل ہوئے، سورج کی روشنی غائب ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے دن کی جگہ رات نے لے لی ہو، لیکن یہ رات عام رات کی طرح نہیں تھی۔ نہ ستارے، نہ چاند، صرف گہرا سیاہ اندھیرا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سب کو ہدایت کی، جہاں ہر شخص اپنے حصے کا چراغ جلائے اور راستہ اپنے قدموں تلے دیکھے۔ جو چراغ بجھ گیا وہ راستہ بھول جائے گا۔ یہ سن کر سکندر نے ہر سپاہی کو ایک ایک چراغ دیا اور سفر شروع ہوا۔ کئی دنوں تک وہ اندھیروں میں چلتے رہے۔ اندھیروں میں کبھی خوفناک جانوروں کی آوازیں آتی، کبھی پانی کے بہاؤ کی۔ بعض جگہوں پر زمین اچانک دلدل میں بدل جاتی، لیکن خضر علیہ السلام کی رہنمائی انہیں محفوظ رکھتی۔ ایک دن قافلے کے دو سپاہی خوف کے مارے اپنا ہی چراغ بجھنے سے پہلے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ کچھ فاصلے کے بعد ان کی چیخیں سنائی دیں اور پھر سب خاموش ہو گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سکندر کو دیکھ کر کہا، یہ وادی ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہاں صبر اور حوصلہ ہی انسان کا اصل ہتھیار ہے۔ سکندر اعظم نے اپنے دل کو مضبوط کیا۔ وہ ہر قیمت پر آب حیات تک پہنچنا چاہتا تھا اور اس کی لگن تھی کہ راستہ کتنا ہی دشوار اور مشکل گزار کیوں نہ ہو، جتنی ہی مصیبتیں کیوں نہ آ جائیں، وہ آب حیات تک پہنچ کر ہی رہیں گے۔ کئی دنوں بعد خضر علیہ السلام نے کہا، ہم منزل کے قریب ہیں۔ یاد رکھو، آب حیات ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے، یہ صرف اسی کو ملتا ہے جسے اللہ چاہے۔ اسی دوران وہ ایک مقام پر پہنچے جہاں ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ پانی اتنا شفاف تھا کہ زمین نظر آتی تھی، اور اس میں ایک عجیب سی روشنی جھلک رہی تھی۔ خضر علیہ السلام کے پاس ایک خشک مچھلی تھی جو راستے کے کھانے کے لیے تھی۔ انہوں نے اسے پانی میں ڈالا تو وہ مچھلی فوراً زندہ ہو کر تیرنے لگی۔ خضر علیہ السلام نے خاموشی سے پانی پیا، یہ آب حیات تھی۔ جب سکندر اعظم وہاں پہنچا تو وہ کچھ لمحے رکا اور پھر آگے بڑھ گیا، کیونکہ اس نے سوچا تھا کہ اصل چشمہ شاید آگے ہوگا، لیکن تقدیر کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ خضر علیہ السلام نے آب حیات پی لی، لیکن سکندر کو یہ نصیب نہ ہوا۔
कई दिनों बाद सिकंदर को एहसास हुआ कि वो असल चश्मा गुजर चुका है। वो मायूस तो हुआ लेकिन वापस मुड़ गया। वादी जुल्मत से निकलकर रोशनी की दुनिया में आने के बाद इसके सिपाहियों ने सुकून का सांस लिया। सिकंदर आज़म ने कहा कि शायद इस चश्मे का पानी पीना मेरे नसीब में नहीं था। मैंने दुनिया की हर सल्तनत फतह की लेकिन वक़्त को नहीं जीत सका। आब हयात मेरा नसीब नहीं था। ये वो लम्हा था जब सिकंदर आज़म ने जान लिया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी मौत को शिकस्त नहीं दे सकती। जब तक अल्लाह ना चाहे कोई इंसान अपना ज़िंदगी को मुकम्मल नहीं कर सकता और मौत से नहीं भाग सकता। ये पुरस्कार सफ़र हमें ये सिखाता है कि दुनियावी ताकत और शोहरत भी इंसान को लाफानी नहीं बना सकती। सब्र, हौसला और ईमान ही असल कामयाबी है जिसे अल्लाह चाहे किसी को अपनी खास नेमतें अता करता है। सिकंदर आज़म की आब हयात की तलाश की दास्तान बज़ाहिर एक मुहिम जोही और पुरस्कार सफ़र की कहानी है, लेकिन इसके अंदर बहुत गहरा रूहानी पैगाम छुपा हुआ है। ये कहानी हमें ज़िंदगी, मौत, तकदीर और दुनिया की हकीकत के बारे में कई सबक देती है। दुनिया की ताकत भी मौत को शिकस्त नहीं दे सकती। सिकंदर ने दुनिया की निस्फ सल्तनत फतह की। ताकत, दौलत और शोहरत इसके कदमों में थी, लेकिन जब आब हयात का मामला आया तो वो नाकाम रहा। इससे ये सबक मिलता है कि दुनिया की कोई ताकत, माल और दौलत या सल्तनत इंसान को मौत से नहीं बचा सकती। कुरान मजीद में भी इरशाद है, कुल्लुन नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर रूह को, हर जान को मौत का ज़ायका चखना है। सूरत आले इमरान। हिज़र अलैहिस्सलाम ने आब हयात पी ली क्योंकि ये इनकी तकदीर में था। सिकंदर आज़म ने नहीं पी इसका क्योंकि इसकी तकदीर में ये लिखा ही नहीं था। इससे ये पैगाम मिलता है कि इंसान कितनी ही मेहनत करे, अगर अल्लाह की तकदीर में ना हो तो वो किसी चीज़ को कभी हासिल नहीं कर सकता। सिकंदर के दिल में गरूर और खुदएतमादी बहुत ज़्यादा थी। वो समझता था कि अपनी जहानत, ताकत और लश्कर के ज़ोर पर वो हर चीज़ हासिल कर सकता है, लेकिन बाद ये जुल्मत में इसने सीखा कि असल कामयाबी अल्लाह के फैसले के मुताबिक होती है, असल सिर्फ इंसान की कोशिश पर नहीं। ये सबक हमें आजिज़ी और अल्लाह पर भरोसा करने की तरगीब देता है। असल आब हयात ईमान और नेक अमल है। इस कहानी का सबसे बड़ा रूहानी पैगाम ये है कि जिस्मानी आब हयात तो हर किसी के नसीब में नहीं, लेकिन रूहानी आब हयात हर इस शख्स के लिए मौजूद है जो ईमान, नेक अमाल और अल्लाह की रज़ा के रास्ते पर चले। कुरान मजीद में इरशाद है कि जो नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, और वो मोमिन हो, हम इसे पाकीज़ा ज़िंदगी अता करते हैं। सूरत अल-नमल। वादी जुल्मत का सफ़र ये सिखाता है कि ज़िंदगी में अंधेरों और आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। जो सफ़र और हौसला रखते हैं वही लोग असल कामयाबी हासिल करते हैं, जैसा कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कामयाबी की। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की रहनुमाई और सुकून ये बताता है कि वहाँ रूहानी रहनुमाई के बगैर इंसान अंधेरों में भटक सकता है। सिकंदर की दास्तान हमें ये बताती है कि दुनिया फ़ानी है, असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। तकदीर और अल्लाह की रज़ा के बगैर इंसान कुछ हासिल नहीं कर सकता। गरूर इंसान को अंधेरों में गुम कर देता है, आजिज़ी रोशनी की तरफ ले जाती है। असल आब हयात ईमान, नेक अमाल और अल्लाह की रज़ा में है, जो इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी बनाती है। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।